शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवा तोकायतनयाय शंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुं दनाव दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भूद्यविता तनूना पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात् सधस्तात्। स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा काम देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यत्सत्सि स्वाञ्चाग्नि तनुवं पिप्रयस्व स्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभे जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसंचरेम। नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ता। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कीರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 2
ಪುಟ 80. केशव कुरु करुणा दीने कुंजन चारे। केशव कुरु करुणा दीने कुंज कानन चारे। माधव मनमोहना माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे। माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे। केशव कुरु करुणा दीने कुंज कानन चारे। माधव मनमोहना माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनमा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनमा। ब्रज किशोर कालिया व्रज किशोर कालिया कातर भय भंजना। व्रज किशोर कालिया कातर भय भंजना। नयना बाका बाका शिकी पाका नयना बाका बाका शिकी पाका। राधिका रुधिरंजना नयना बाका बाका शिकी पाका। राधिका रुधिरंजना। गोवर्धन धारणा गोवर्धन धारणा वन कुसुम भूषणा। गोवर्धन धारणा वन कुसुम भूषणा। दामोदर कंसदर्प हारे। दामोदर कंसदर्प हारे। श्याम रास रस विहारी। श्याम रस रस विहारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनमा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनमा। केशव कुरु करुणा दीने कुंज
चारी केशव कुरु करुणा दीने कुंज कानन चारी माधव मनमोहना माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा भैया रे कन्हैया रे निक दर्श दिखाएगा रे भैया रे कन्हैया रे निक दर्श दिखाएगा रे भैया रे कन्हैया रे निक दर्श दिखाएगा रे श्यामलिय प्यारे बंसी वारे श्यामलिय प्यारे बंसी वारे मेरे छातिया पे आ जा रे 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 भैया रे कन्हैया रे दर्श दिखाई जा रे भैया रे कन्हैया रे निक दर्श दिखाई जा रे भैया वरज लाला मेरो भैया वरज लाला नंद दुलाला मेरो भैया वरज लाला नंद भैया नहीं दुलाला
यमुना किनारे धीर समीरे, यमुना किनारे धीर समीरे, निक बांसुरी बजाए जा रे, निक बांसुरी बजाए जा रे, निक बांसुरी बजाई जा रे, निक बांसुरी बजाई जा रे, निक बांसुरी बजाई जा रे। भैया रे कन्हैया रे, निक दर्शन दिखाई जा रे, भैया रे कन्हैया रे, निक दर्श दिखाई जा रे। मेरो भैया वरज लाला, मेरो भैया वरज लाला, तुम भैया नंद दुलाला, मेरो भैया वरज लाला, यमुना की नंद दुलाला, यमुना किनारे धीर समीरे, यमुना किनारे धीर समीरे, निक बांसुरी बजाए जा रे, 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 निक बांसुरी बजाए जा रे। भैया रे कन्हैया रे, निक दर्श दिखाए जा रे। प्राण की प्राणा भैया मेरो, प्राण की प्राणा भैया मेरो, भिक्षा मांगी दर्शन तेरो, प्राण की प्राणा भैया मेरो, भिक्षा मांगी दर्शन तेरो, नयन मिठारो पियस निवारो, नयन मिठारो पियस निवारो, मेरे राजन की राजा रे, 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 मेरे राजन की राजा रे। भैया रे कन्हैया रे, निक दर्श दिखाई जा रे, भैया रे कन्हैया रे, दर दिखाई जा रे। श्यामलिया प्यारे बंसी मारे, श्यामलिया प्यारे बंसी मारे, मेरे छातिया पे आ जा रे, 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 मेरे छातिया पे आ जा रे। भैया रे कन्हैया रे, दर्श दिखाई जा रे, भैया रे कन्हैया रे, निक दर्श दिखाई जा रे। ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಭಾಗ 2.
मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम बिना मुरली वन माल चंद्रिका बिना मुरली वन माल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम हमारे मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम बिना मुरली वन माल चंद्रिका बिना मुरली वन माल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम हमारे मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम गोपरूप वृंदावन चारी गोपरूप वृंदावन चारी व्रज जन पूरन का व्रज जन पूरन का याही सोहित चित बड़ो नित याही सोनित चित बड़ो नित दिन दिन फल चिन्हया हमारे मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम नंदीसुर गोवर्धन गोकुल नंदीसुर गोवर्धन गोकुल बरसानो विश्राम बरसानो विश्राम नागरी दास द्वारिका मथुरा नागरी दास द्वारिका मथुरा बिन सुख सुखा हमारे मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम बिना मुरली वन माल चंद्रिका बिना मुरली वन माल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम हमारू मुरली वारो श्याम हमारे मुरली वारो श्याम
करी गोपाल की सब हुई, करी गोपाल की सब हुई, करी गोपाल की सब हुई। जो अपनों पुरुषार्थ मानत, जो अपनों पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, यह सब डारह दोई। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, यह सब डारह धोई। जो कछु लिखी राखी नंद नंदन, जो कछु लिखी राखी नंद नंदन, मेटि सकै नहीं कोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। जो अपनों पुरुषार्थ मानत, जो अपनों पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। सुख दुख लाभ अलाभ समाजी तुम, सुख दुख लाभ अलाभ समाजी तुम, कतहि मरत हो रोई। सुख दुख लाभ अलाभ समाजी तुम, कतहि मरत हो रोई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। जो अपनों पुरुषार्थ मानत, जो अपनों पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। ಭಾಗ 1.
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯ ವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಅರುಣೋದಯದೊಳೆದ್ದು ಅತಿ ಸ್ನಾನಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜ ವರಿಯದೆ ಅರುಣೋದಯದೊಳೆದ್ದು ಅತಿ ಸ್ನಾನಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜ ವರಿಯದೆ ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನು ಮಾಡಿನಾದಣಿದೆನೋ ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನು ಮಾಡಿನಾದಣಿದೆನೋ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷವಾಗನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೋದಿ ಬೆಂಡಾದೆ ಅತಿಶೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಣಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೋದಿ ಬೆಂಡಾದೆ ಅತಿಶೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಣಿದೆ ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವೆನೆಂದು ಕಾಯದಂಡಿಸಿದೆನೋ ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವೆನೆಂದು ಕಾಯದಂಡಿಸಿದೆನೋ ರತಿಪತಿ ಪಿತ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು ಮೌನವನ್ನು ತಾಳಿದೆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವನಿಕ್ಕಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು ಮೌನವನ್ನು ತಾಳಿದೆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವನಿಕ್ಕಿ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡಗೂಡಿ 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 ನೆಲೆಗಾಣತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಭವಹಿಂಗದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 4,75,000 ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದಿರೋದು. 4,75,000 ಕೀರ್ತನೆ. ಉಗ ಭೋಗ ಸುಳಾದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವನು ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೂ. ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಗಿನ ತಂದು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದು, ರಾಗಿ ತಂದಿರಿಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರಿಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಬೋದು, ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೇ ನೀವೇನೇನು ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಂಥೆಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹರಿದಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ 100ನೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ PVR ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ PVR ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ನಟರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಾಥ್ 83 ವರ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಕಂದ, ಅವಳ ಒಂದು ಮಾಧುರ್ಯನ ಕೇಳೋ ಥರ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೆರೆದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾರಿ ಅದು. ಹಿರಿಯರು ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಡಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ 2025. ಆದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಂದರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡು ಈಗ ಯಾರು ಹಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಮತ್ತು ರಾಧಮ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರಾಧಮ್ಮನವರು
ಆರತಿ ಬೆಳಗುವಾಗ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು, ಎರಡೆರಡು ಹಾಡು ಹಾಡೋರು. ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಾಡೋರು. ಎಲ್ಲ ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಡುಗಳು. ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಅರೆ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋದಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಆ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಹಾಡಿ 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 ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಹಾಡುಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ರಾಮನವಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಾವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಡುವಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು CD ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ DJ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಿನೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಆ ಹಾಡುಗಳು. ಎಂತಹ ಹಾಡುಗಳದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಡುಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಧರೆಯೋಳು ದುರ್ಜನರು, ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ? ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಗಳು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೊರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಸೋಪನ ಕಥೆಗಳು, ಪಂಚತಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲದವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಹೀಗಾಗಿರೋದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಏನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಏನು ನಾವು ಓದಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತೀವಿ. ಎಂತೆಂಥ ಭೀಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ವಾಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವು ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡುವಾಗ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ಎಂತೆಂಥ ಹಾಡುಗಳು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕಂದ, ಹಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರೇನು? ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ. ಆ ಮಗು, ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. MP ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MP ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಕೈಗೊಬ್ಬರು, ಕಾಲಿಗೊಬ್ರು, ಆಳುಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೊಬ್ರು, ಕೊಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೊಬ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಲು. ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡಿದವಳು? ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡೋದು. ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶೋಭೆ ಹಾಡು. ಆಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶೋಧೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಹಾಡಿದಾಗ ಆ ಚರಣನ ಅಲ್ಲಿರೋ 1000 ಜನಗಳ ಕೈ ಹೇಳಿಸ್ಲು ಅವಳು. ಎಂಥ ಒಂದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಳು ಬಂದಾಗ, ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಯಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಹಾಡಿಸಿದ್ಲು, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಹಾಡಿಸ್ತೆ ನೀನು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, GTVನಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅವಳು, ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. GTVನಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂತಹ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಢಾಂಬಿಕ, ಒಣ
ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋರು, ಒಬ್ಬರು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸೋರು. ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಡಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋನಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಎಂತಹ ಒಂದು ಗಾನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ತಿಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಶ್ರೀಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೇರ್ನವರು, ಅಂದರೆ 65-70 ವರ್ಷದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಯುವ ಜನತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಡಿ ಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿತಾರೆ. ಗಣಪತಿಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದುಂಟೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಗಮಕ ಕಲೆ? ನಾನು ಓದಿದ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ, ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವರು ಗಮಕ ಕಲಾವಿದರು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಮಕ ಕಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಗಮಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಳಾದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ನಾಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀವೆಲ್ಲ? ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ಈ ಆಧುನಿಕತೆಯ ವಿಷಮಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. 78 ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶಿರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ, ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ. ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ, ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ. ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ, ನಾರಾಯಣ ಬಂದ. ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ, ನಾರಾಯಣ ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು, ದೇವರ ದೇವ
ಮಂದರೋಧರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ, ಮಂದರೋಧರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ, ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನು, ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನು. ನಾಕ್ರಹರನ ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ, ನಾಕ್ರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ, ಅಕ್ರೂರಗೋಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದನು, ಅಕ್ರೂರಗೋಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀ ರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ, ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ, ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ, ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ. ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ, ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ. ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನು, ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ, ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ. ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ, ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ, ದೇವ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕದಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಇದು, ಕದಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಇದು, ಮುದದಿಂದ ಲೋಲಾಡು ಸುಳ್ಳು ಮನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮನೆ.
ವೈಕುಂಠವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪದುಮನಾಭನವು ಬದುಕು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿ ಕತೆ ಶ್ರವಣಂಗಳ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿ ಕತೆ ಶ್ರವಣಂಗಳ ನಾಳೆಯ ಮಧೂತರು ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ವಾಗ ನಾಳೆಯ ಮಧೂತರು ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ವಾಗ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯು ಸಂಗಡ ಬಾರದಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೇಕೋ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೇಕೋ ಕಡುಗೊಬ್ಬುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಭಜಿಸೆಲೋ ಮನುಜ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕದ ಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಇದು ಕದ ಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಇದು ಮುದದಿಂದ ಲೋಲಾಡು ಸುಳ್ಳು ಮನೆ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪದುಮನಾಭನ ದಿವ್ಯ ಬದುಕು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 8 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 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 8
ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುವ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮಗು ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅಪ್ಪ, ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದಾಗ ಕಥೆ ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದೊಂದು ದಿನಚರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸೋಪಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರಿಬಹುದು, ತಿಳಿಬಹುದು. ತೀರ್ಥರೂಪರೇ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಲೀಲೆ, ನಾಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅವನನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವುದು, ಅವನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಅವನ ಚರಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ವಂದಿಸುವುದು, ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ವಂದಿಸುವುದು, ದಾಸನಾಗುವುದು, ಸಖ್ಯವಿರಿಸುವುದು, ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವುದು. ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಈ 9 ಪ್ರಕಾರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೋ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಬರ್ಸೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬರೀತಿರ್ತಾಳೆ, ಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬರೀತಾನೆ. ತಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಚೀಟಿ ಎಸೆಯೋದು, ತಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೀಟಿ ಎಸೆಯೋದು. ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ನಾವು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈಗ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು 100% ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರವಣ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು, ಗುರುಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು, ಆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶವಾದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಕರ್ಕಶವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ನಾಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ವಾಸುದೇವ ಅನ್ನೋ ನಾಮ, ಶ್ರೀಹರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು, ಗೋವಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ಹುಡುಗರು ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಅವರು ಆಯ್ತು ಬಿಡು,
ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ? ಆದರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ನಾವು ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವರು ಇವರು. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ದೆಯಾ? ಮಹಾಮುನಿ ಶುಕದೇವ ಭಾಗವತವನ್ನು ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಬಂಧ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತಂತೆ. ನಮಗೂ ಅದಾಗಬೇಕು. ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇದು, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಮೈಯೆಲ್ಲ ಚೇಳು ಕಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಯ್ಯ ಗಿಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವನಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ದು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದು ಹುಚ್ಚಾಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ರೀ? ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧುಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು, ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ಇದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಈಗಂತೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಏನು ಬ್ಯುಸಿಯೋ ಬ್ಯುಸಿ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಪೂಜೆಗಳು, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಪಟಾನು ಒರೆಸಿರೋಲ್ಲ ಅದು. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ? ಶ್ರವಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು, ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ದುರ್ಗೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಆನಂದದ ಸೆಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಯಾರು ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬದುಕೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಹುಳಾನು ಬದುಕುತ್ತವೆ, ಬಾಳದು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವನು ಬಾಳದ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೋ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ, ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗೋ, ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಗೋ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತೀರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸು.
ಜನರ ಹುಚ್ಚು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಚ್ಚು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ವೈಫ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಫ್ ಬಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪಲ್ಲಟ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಾನ್ಸಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕದು. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಏನೋ ಪಾಪ ತಲೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಇದು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರವಣಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಕೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಕೇಳೋದದು ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಅದು. ನಾವ್ಯಾರೂ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮೇಡಮ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಪಾಠ A+B+C = AB+BC+CA. 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಠವನ್ನು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಪಾಠವನ್ನು. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಕಿಟಕಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರವಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರು. ಕೇಳೋರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿರು. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಪುಟಿನ್ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲ. It is about attentively absorbing the teachings, allowing them to resonate within and preparing the mind for deeper understanding. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ದ? ಏನ್ರಿ ಅವನ ವಿಚಾರ? ಕಯಾದುವಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇಳಿ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಷ್ಟೇ, ಯಾರನ್ನೂ ನೆನೆಸಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದರೆ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನದು ಅಂತಸ್ತಿದ್ರೆ. ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಭಕ್ತಿ ಈಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಶ್ರವಣ, ಕೇಳೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರೋರು, ಹೋಗೋ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂದರೆ, ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸೋದು. ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಹಂಗೆ? ಅವನಿನ್ನೂ ಬರಬೇಕಂತ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್. ಈ ಪದಾನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ.
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 5:30 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಿನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ತದನಂತರ ನೃತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5:30 ಬಹುಶಃ 8:30ವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಇದೆ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ